सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करते हैं थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म स्मार्ट क्लासेस संगरूर ते जिवें कि असीं अपने लैक्चरस नूं कंटिन्यू कर रहे सी जीके सब इंस्पैक्टर की सीरीज़। बच्चे उन्हां वास्ते आए जिहड़े बड़ी संजीदगी नाल तैयारी कर रहे हैं तो सवेरे 8 बजे वाली साडी क्लास की वेट करते हैं। तो नो डाउट असीं सारे पुराने पेपर जिहड़े आ जी सब इंस्पैक्टर के पहलां जीके पढ़ा रहे हैं। तो बहुत बच्चों की क्वेरीज़ ने कि सर तुसीं इस तो बाद होर भी कोई सबजैक्ट पढ़ाओगे, जीके के पेपर तो खत्म हो जाएंगे। टेंशन ना लो, जो जीके के पेपर खत्म हो गए फिर कंप्यूटर कराऊँगा। ठीक है, कराउण दा पैटर्न आही होगा इंग्लिश पंजाबी। इहदा वजह यह है कि बहुत बच्चे आ जिहड़े जिन्होंने अंग्रेजी दे नाल पंजाबी होवे ना तो बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। कंप्यूटर भी एवें होगा साडा, इत्थों तक कि साडे जिहड़े कोर्स बन रहे हैं ना सब इंस्पैक्टर का ते हैड कांस्टेबल का ते कांस्टेबल का, सारे चाहे वह मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप ते चाहे स्मार्ट क्लासिस संगरूर की ऐप ते वो सारे बायलैंगुअल आ। तो बहुत ज़्यादा कोर्स का हिस्सा मैं पढ़ा रहा। ठीक है, बाकी दूजे मैडम ने जिन्होंने हुणे हुणे PPSC उन्होंने कैटेगरी अपनी जरनल कैटेगरी मतलब ओवरऑल रैंक जोड़ा PPSC के एनालिस्ट 6वां क्लीयर किया है। इस तो पहला साडे नाल रशविंदर सर पढ़ाते होंगे सीगे, उन्हों का पेपर क्लीयर होया होया है। ठीक है, वो पंजाब पुलिस फोरेंसिक ऑफिसर के तौर पर क्लीयर ने पेपर उन्हों का। सो कहने का मतलब यह है कि साडी टीम जिहड़ी आ वो ओबवियस जी गल आ अपनी तैयारी अपने आप नूं रिवाइव इस करके करती रहिंदी है। ठीक है, कि किते कोई ये ना क्वेश्चन मार्क उठा दे कि तुसी खुद की किता होया है। ठीक है, सो बड़ी काबल टीम आ मैनू छड्ड के जिहड़ी कि इत्थे तुहानूं सारा कंटेंट तुहाडा तैयार करदी है ते जो तुहानूं पढ़ा रहे हैं इत्थे। सो बिना समा खराब करे हुण तुहानूं भी उत्थों तक पहुँचाइए जित्थों तक ये आप पहुँच गए आ। तो स्टार्ट करते हैं जी आपां। कहंदा नौजवान भारत सभा याद है एक कहावत कि हाथी के दंद दिखाउण दे होर ते खाण वास्ते होर। भगत सिंह हुणां ने करने हुंदे सी अंग्रेज़ां दे प्रति बंब धमाके वाले कारे, तो उदों इन्हां ने बनाई सी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन। तो इन्हां दे परचे पै जांदे सी, फिर लोगों ना दाखिल करने वास्ते अपनी संस्था च फिर एक सामने दिखाने वास्ते नौजवान भारत सभा बनाई सी इन्होंने 1926 च भगत सिंह ते राम किशन ने मिल के। सो आंसर की है मैंने दसन की लोड़ ही नहीं, आंसर बी इज़ द करैक्ट आंसर। ठीक है जी, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। कहता जी इन्हां चों हैजा कॉलरा जिहड़ी कि जदों आपां कह नहीं दिंदे दस्त लग गए बच्चे नूं तां उस बीमारी का किहड़ा सिम्पटम नहीं हुंदा, उल्टियां भी लगदियां। ठीक है, दस्त लगदे आ, बड़े पतले जे दस्त आने शुरू हो जाते बच्चों नूं, लत्तां कंबण लग पैंदियां। शॉर्टनैस ऑफ ब्रीथ साह की समस्या, उन्होंने किहड़ा नमूनीआ होया यार, उन्होंने पूछा कि इन्हां चों किहड़ी कॉलरा की सिम्पटम नहीं गा तां साह की समस्या नमूनीआ का सिम्पटम आ। इहो जिहे सवाल पूछे आ। कहता जी संविधान सभा बनी सी, याद आ संविधान भी बनया सीगा। तो इसे यूट्यूब के चैनल पर साडे ते मास्टर क्लासिस पटियाला ते वीडियो पई है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की बनतर। जदों संविधान सभा बनी सी 9 दिसंबर 1946 नूं तां कहंदा उहदे च किन्ने मैंबर सीगे, याद आ 399 मैंबर। फिर उस तो बाद की होया पाकिस्तान अड्ड चले गया तो संविधान सभा के मैंबर घट के 296 रह गए। उन्होंने 296 चों सूबियां च 292 आए सी ते 4 आए सी चीफ कमिश्नर प्रोविंसिस तो केंद्र शासित प्रदेशों तो, दिल्ली कुर्ग बलोचिस्तान ते दिल्ली कुर्ग ते एक 3 होर सीगे, 2 होर सीगे। सो पेपर च ये पूछा गया कि संविधान सभा दे विच जिहड़ियां प्रांत सीगे उत्थों किन्ने बंदे आए सीगे 292। आ चक्को जी अगे भारत तो म्यांमार ते म्यांमार तो थाईलैंड एक 3 देशों का एक हाईवे बन रहा है। ठीक है, वो हाईवे कित्थों स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो हाईवे थाईलैंड जा रहा है। ठीक है, मोटे नाम के शहर च ते भारत के मोरे नाम के शहर तो शुरू हो रहा है मणिपुर दे तो। ठीक है, फिर वो जाऊगा म्यांमार यानी कि बर्मा, तो बर्मा तो बाद वो थाईलैंड जाके रुक जाऊगा जी। पैप्सू की है भला पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनीयन। याद आ 1948 की 15 जुलाई को भारत के कई पंजाब के नेड़े के कई राजे 8 राजियां ने मिल के एक प्रांत बनाया सी पैप्सू प्रांत। तो बाद 31 अक्तूबर 1956 को जदों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति सी उदों वो पंजाब च मर्ज हो गया सीगा। ठीक है, मैं तुहानूं भी पूछा सीगा कि बई उस टाइम पंजाब का मुख्य मंत्री कौन सीगा पिछले लैक्चर च। तुसीं तां इक्को सवाल के मगर पए रहे कि पंचायती राज किनवां सोध बिल सी 73वां, सब का आंसर गलत आ। कमेंट च मैं फिर फाइनल आंसर दस्सिया। कोई भी बच्चा इहो जिहा नहींगा जिन्होंने डिस्काउंट मिल सकता होवे साडे इत्थे, बिकॉज तुसीं पढ़ के ही नहीं आउंदे चंगी तरह, तुसीं सर्च ही नहीं करते। वो 72वां बिल सीगा ते 73वां एक्ट सीगा, किड्डा फर्क हुंदा है। इहो जिहे सवाल पेपरां च आए होए आ। खैर समा नहीं खराब करता। पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनीयन की फुल फॉर्म आ।
ਕਹਿੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਚੈੱਕ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਡ ਫॉर 3 ਮੰਥਸ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰੋ ਆ, ਇਸਰੋ ਪਤਾ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ? 1962 ਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 1969 ਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਚ। ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1969। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤਰੀਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਬਣਦੀ ਆ 1969 ਚ? ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਰੋ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸਰੋ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਰਾਕਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਰਾਕਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰਾਣ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਾਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫॉर ਨੀਡੀ ਏਡ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਸੋ 8ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਡੀ, 30%। 30% ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਤਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾਬਾਲਗ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਪਤਾ ਨਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 1853 ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਮਤ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1861 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਲਕੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1893 'ਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਉਹ ਫੈਕਟ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਾਪੀ 'ਚ, ਫੇਰ ਕਹੋਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਫੈਕਟ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦੇਵ ਸਮਾਜ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਸੀ 1887, 1887, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਨਾਟਿਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਰਨਾਟਿਕ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ, 7 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 7 ਧੁਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਤਾਂ 7 ਧੁਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਡਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿ 15ਵੇਂ ਦਿਨ? ਹੁਣ ਕੋਈ 7ਵਾਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਆਂ ਤੀਏ ਦਿਨ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਤੀਏ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਕਿ ਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਚੱਕ ਦੋ ਫੱਟੇ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਉਹ ਕਨਾਲ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰੀਕੇ ਬਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਸਰੇ
ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2019 ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਹਦੀ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਚ ਖੁਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਲਾ ਸਵੈ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਫਲੋਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅੱਜ ਫਲੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਨ ਆ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਲੇਨ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 300 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 4-5 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਦਾਇਰਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰ। ਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ? ਬੋਥ 1 ਐਂਡ 2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਆਪਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਭਰਾਜ ਕੀ ਨਾਮ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ 25 ਸਾਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਾਸਤੇ 30 ਸਾਲ। ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕਿਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਵਲ ਆ? ਸੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਵਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਟਰੈਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। 3 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜੀ, ਆਲੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਰ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਕੀਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੇਸ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਦੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਨੂੰ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਤੇਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ 21ਵੇਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ the theory state the speed of fluid increases with decrease in static pressure upon it or decrease in fluid's potential energy is known as। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਨਾਲੀ ਲਓ, ਟੂਟੀ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਾਣੀ ਭਰੋ,
ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ? ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਰਨੌਲੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਬਰਨੌਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਬਰਨੌਲੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਹੀ ਕੁਛ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ IIFCL ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਡਾਊਨ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ IIFCL, ਇਹੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ। C ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਏ ਜਿੰਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਨਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ 129A। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਪਾਵਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਖੇਡ ਦਾ ਮਸਕਟ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ੁੰਭਕਾਰ ਆ। ਸ਼ੁੰਭਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਸਕਟ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਗੇਮ ਦਾ ਆ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ? ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾ ਖੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੈਰਾ ਗੇਮਸ ਦਾ ਇਹ ਮਸਕਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 25 ਸਵਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ 9855 43829 ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 2-2 ਮਿੰਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੈਸ ਔਨ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਾਕਫ ਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੱਟ ਖਰਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ PPSC ਦਾ PSSP ਦੇ ਕੋਰਸ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ETT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ETT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ETT ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਏ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ 2-3 ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੈਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਰਸ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਿਓ, 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੁੜੋ। ਜੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ 2 ਜਣੇ 3 ਜਣੇ 4 ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜੁੜਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ, PPSC ਦਾ, PSSB ਦਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਈਲੈਂਗੁਅਲ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।